Hearty welcome to First PU video online classes organized by Mysore District PU Chemistry Lecturers Forum. You can also subscribe us in My PU Chemistry YouTube channel, and you can also log into us in mypuchemistry.in website. For any queries, any questions, for any formats of notes, you can just contact our website. And please do subscribe our channel, My PU Chemistry YouTube channel. Please subscribe the channel for further updates. Okay students, on this note, we'll continue with our topic which is called as the classification of the elements and periodicity in properties. We're going to study some interesting topic concerned with respect to this particular chapter. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು we'll just see it today. So this is the high time for us to start with the periodic table which we are using currently, or the most successful periodic table which is called as modern periodic table. Today you will have an insight on, you are going to see ಈ modern periodic table ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿದೆ, how it is classified and how many elements are present in this modern periodic table, how it is classified into different groups and periods. You will just have a clear outlook of these, come on look here, elements. So on this note, today we'll start with the periodic table which is called as modern periodic table. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬೈ Henry Moseley, an English physicist by name Henry Moseley. He was the person who just gave the main breakthrough for this periodic table, and he designed this periodic table which is called as modern periodic table. The most famous and the most successful and the currently used periodic table ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್, modern periodic table. ಈ modern periodic table, the main highlighting point is modern periodic table is classified into 18 vertical columns. It is classified into 18 vertical columns called as groups. It is called as, come on look here, groups. And you have 7 horizontal rows. You have, come on look here, 7 horizontal rows which is called as periods. You have 18 vertical columns. ಈ 18 vertical columns ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್, ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ horizontal rows is present now? 7 horizontal rows is present. Our 7 horizontal rows and we call it as, come on look here, periods. Aitha, that 7 horizontal rows is called as periods. So the modern periodic table is classified into groups and periods. How many groups are there? 18 groups are there and 7 periods are there. So based on this, you are systematically arranging the elements in the format of groups and periods. Illi there is no subgroup A, subgroup B anta. Mendeleev's periodic table ಏನೀತು subgroup. A concept of subgroup A, subgroup B is not present in this periodic table. ನಿಮಗೆ triads ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ, it is not at all present in this periodic table. This periodic table just has 18 groups and 7 periods. ಯಾವಾಗ scientists started arranging the elements in groups and periods, they could, or we could easily study the physical and chemical properties of these elements. ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸುಲಭ ಆಯಿತು? ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಡಿ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ, ಸ್ಟಡಿ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ,
study the properties of element C or study the properties of element D. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. How can you remember the properties of so many elements? ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಾನೊಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್? ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಎನ್ ಎನ್ ಓ ಪಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬರೀತಾ ಇದೆ MnO_P. ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ MnO_P ಆರ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ their physical and chemical properties will be also come on look here same. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? their physical and chemical properties will be also same. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯ, ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ನಾನೀಗ ಬರೀ ಎದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಿದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸಿದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಡಿದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓದೋ ಬದಲು ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಆಮೇಲೆ our modern periodic table comprises of 118 elements. How many elements can be accommodated in our modern periodic table? 118 elements. ಇದರಲ್ಲಿ most of the elements are naturally occurring. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೆವಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 100 ಆಮೇಲೆ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಲುಕ್ ಆನ್ ದಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಕೇಸ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ರೈಟ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೌ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 18 vertical columns called as group. Look here, idu group 1, group 2, group 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Next you have 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 groups ide. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ 7. ಮ್ಯಾಮ್ 7 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದೆರಡೇನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ 6th ಪೀರಿಯಡ್. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಇದು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, which is the extension of 7th period. Idu extension of 6th period. This is extension of 7th period.
and all the elements are arranged in the increasing order of their Z. Z ಅಂದ್ರೇನು ಮ್ಯಾಮ್? Atomic number. The elements are arranged in the increasing order of their atomic number. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ದಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. Just to remember these magic numbers 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. ಏನು ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಎಸ್, ಪಿ, ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಪಿ. ಪಿ ಅಂದರೆ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿ. ಡಿ ಅಂದರೆ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಫ್. ಎಫ್ ಅಂದರೆ 7 ಆರ್ಬಿಟಲ್. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ಸೊ 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ, ಪಿ ಅಂದರೆ 3, ಡಿ ಅಂದರೆ 5, ಎಫ್ ಅಂದರೆ 7. ಸೊ 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮ್ಯಾಮ್? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ಥರ ಡಿ 2, 4, 6, 8, 10 ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಎಫ್ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So 14 electrons can be accommodated in, come on look here, F orbital. So S alli 2, P nalli 6, D nalli 10 and F alli 14 electrons. ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ವೈ ಆರ್ ಯು ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಈಗ ನಾನು ವೆನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪೀರಿಯಡ್, ಪ್ರತಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಆನ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಈಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ನಾವು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ, ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರದೆ orbital is 1s orbital. S orbital can accommodate 2 electrons. So 2 elements are possible. So 2 elements ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಮ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಇದೆ. ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2s ಜೊತೆಗೆ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. P orbital can accommodate 6 electrons. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್? 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದು ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಮ್? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್, ನಿಯಾನ್. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದು? ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್,
ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯಾನ್. ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ನಿಯಾನ್. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್? 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ 3s and 3p. ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್? 3s and 3p. 3s ಅಂದರೆ 2 electrons, 3p ಅಂದರೆ how many electrons? 6 electrons. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮ್ಯಾಮ್? 8 electrons. ಸೊ 8 electrons ಅಂದರೆ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಮ್? ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. So what are the 8 elements now? You have sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಮ್? ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಆರ್ಗಾನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು 1s1 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಇದು 1s2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗೀತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ 2s1. ಓಕೆ, ಇದು 1s2, 2s1, ಇದು 2s2. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6 ಇರದೆ you have 2s and 2p orbitals. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್? 3s and 3p. ಇದು 3s1, ಇದು 3s2. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Second and third period are short period which comprises of, come on look here, 8 elements. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? It can accommodate 8 electrons ಅಂದ್ರೆ 8 elements are possible here. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ straight away we'll start explaining the next 2 groups. So first group ಆಯ್ತು, so first period ಆಯ್ತು, second period ಆಯ್ತು, third period ಆಯ್ತು. ಈಗ now we'll focus with which period now? We'll focus with the fourth period. Fourth period ಅಲ್ಲಿ you have orbitals which is called as 4s, 4p ಜೊತೆಗೆ 3d. 4s orbital, 4p orbital. Along with that now comes the entry of 3d orbitals. 3d orbitals ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. s ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಮ್? 2 electrons. d ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ? 5, which can accommodate 10 electrons. p ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಮ್? 3 orbitals which can accommodate 6 electrons. So ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ how many electrons are present? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. So 18 electrons can be accommodated. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆದ್ರಿಂದ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್? 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಿದೆ? 4s. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ 4s1, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ 4s2. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 3d, 3d1, 3d2, 3d3, 3d5, 3d6, this is of 3d5, 4s2, 6, 7, 8, 9, 10. ಈ 3d series ಅಲ್ಲಿ 10 elements ಬರುತ್ತೆ. Because you know that d subshell can accommodate maximum of 10 electrons. So 10 elements are possible. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 4p ಬರುತ್ತೆ. 4p ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಮ್? ಇಲ್ಲಿ 4p1, 4p2, 4p3, 4p4, 4p5, 4p6. ಆಯ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗೋ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಮ್? ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್, 4s ಸಬ್ಶೆಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? 3d. ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3d ಸೀರೀಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ 3d ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 4p, ಗೇಲಿಯಂ ಇಂದ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ತನಕ ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 4p ಆರ್ಬಿಟಲ್.
ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 elements are present in fourth period. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್? 18 elements are present in fourth period. It is a long period. First period is the shortest. Next ಎರಡು short. ಆಮೇಲೆ you have come on look here long periods. ಆಯ್ತಾ? So 18 elements are accommodated in fourth period. Next we have fifth period. Fifth period ಅಲ್ಲಿ as usual 5s ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ 5p ಇದೆ. 5p ಜೊತೆಗೆ 4d comes into picture. ಸೇಮ್ ಇದ್ರ ತರನೇ 5s 5p and 4d. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಮ್? 2 electrons. d ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? 10 electrons are present. 4 6 8 10. and p ಅಂದ್ರೆ how many electrons are present? 6 electrons are present. So total agi 18 electrons, that means 18 elements are possible. Ditto like fourth period, you have 18 elements. Count ಮಾಡಿ. rubidium, strontium ಇಲ್ಲಿ fill ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಮ್? 5s1 5s2. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 4d1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 4d series ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4d series ಅಲ್ಲಿ 10 elements ಬರುತ್ತೆ. 4d ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? 5p. ದಿಸ್ ಇಸ್ 5p1 5p2 5p3 5p4 5p5 5p6. ಆಯ್ತಾ? ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ 5p6. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5s1 5s2 ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 4d1 4d2 4d3 4d4 4d5 4d6 4d7 4d8 4d9 4d10. ಆಮೇಲೆ 5p1 5p2 5p3 5p4 5p5 5p6. ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟಾಯ್ತು. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಿಯರ್ ನೌ? ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಯು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಈಗ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ the next focus would be the sixth period. We have, look here, sixth period, the longest period of the periodic table. 6s ಬರುತ್ತೆ, 6p ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ 5d and 4f. Look here, 6s 6p 5d 4f. ಆಯ್ತಾ? 4f 5d ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು? ಫಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. 6s ಅಂದರೆ 2 electrons. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ f ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ 7. ಓಕೆ, 7 orbitals are there which can accommodate 14 electrons. 2 4 6 8 10 12 14. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 5d ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 4f, ದಿಸ್ ಇಸ್ 6f. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5d. 5d ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ 10 electrons. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 6p ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ 6 electrons. ಸೊ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32. 32 electrons can be accommodated. Andre how many elements are present now? 32 elements are present in the sixth period. Sixth period alli 32 elements ide. Idu filling up of first one yaudu? 6s1 6s2. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ 4f. f ಅಂದರೆ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ಈ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. 4f series ಅನ್ನ I call it as lanthanides. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್? Lanthanides.
ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಂ, ಸೀರಿಯಂ ಟು ಲುಟೇಷಿಯಂ, ಸೀರಿಯಂ ಇಂದ ಲುಟೇಷಿಯಂ ತನಕ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್? ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ 6th ಪೀರಿಯಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 57. ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 57 ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 72 ಆಯ್ತು. ಇದು 57, ಇದು 72 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ 58 ಇಂದ 71 ಯಾವುದು? 58 ಇಂದ 71 ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. 71 ಆದ್ಮೇಲೆ 72 ಇಂದ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ 5D ಆಯ್ತಾ? 5D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, 5D ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 6p. ಮ್ಯಾಮ್ 6p ಅಂದ್ರೆ ಇದು 6p1 6p2 6p3 6p4 6p5 6p6. ಈ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ದ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 6p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫಸ್ಟು ಎಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6s1 6s2. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 4f. 4f ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? 5D. 5D ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು? 6p. 6p ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟೀನಿಯಂ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತಂದಾಗ, ಈ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಫಾಲೋ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್. ಇದು ಥೋರಿಯಂ ಇಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಫಾಲೋ ಆಕ್ಟೀನಿಯಂ. ಇದಿಷ್ಟು 14 ಎಲಿಮೆಂಟು ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಥೋರಿಯಂ ಇಂದ ಲಾರೆನ್ಷಿಯಂ ತನಕ ಬರೋ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಆಕ್ಟೀನಿಯಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್. ಇದು 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೀನಿಯಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಈಗ 1 2 ಇದು 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. ಈ 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ 6th ಪೀರಿಯಡ್. ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್? 6th ಪೀರಿಯಡ್, ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. 6th ಮತ್ತೆ 7th ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನಿಮಗೆ 6th ಪೀರಿಯಡ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ 7th ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ 7th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ 7s ಇರುತ್ತೆ, 7p ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ 6d and 5f. ಏನೇನಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್? 7s 7p ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ 6d and 5f ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್ 7s ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಫ್ರಾನ್ಷಿಯಂ ರೇಡಿಯಂ 7s1 7s2 ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 5f. 5f ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಥೋರಿಯಂ ಇಂದ ಲಾರೆನ್ಷಿಯಂ ತನಕ ಬರೋ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್. 5f1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ಆ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಮ್? ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಥೋರಿಯಂ. ಥೋರಿಯಂ ಟು ಲಾರೆನ್ಷಿಯಂ, LR
ಥೋರಿಯಂ ಟು ಲಾರೆನ್ಷಿಯಂ, LR ಥೋರಿಯಂ ಟು ಲಾರೆನ್ಷಿಯಂ ತನಕ ಬರೋ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಫಾಲೋ ಆಕ್ಟೀನಿಯಂ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸೊ 5F ಆಯ್ತು. 5F ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 6D. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಆಕ್ಟೀನಿಯಂ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಟೀನಿಯಂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಆಕ್ಟೀನಿಯಂ ಇಂದ ಕಾಪರ್ನೀಷಿಯಂ ತನಕ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 6D. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ನಿಯೋನಿಯಂ 1 2 3 4 5 6. ಈ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 7p ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು 7s, ಆಮೇಲೆ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 5f, ಆಮೇಲೆ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ 6d, ಆಮೇಲೆ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 7p. ಇದು 7s, ಇದು 5f and this is 6d. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು 7p. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. 1 2 ಆಕ್ಟೀನಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ಆಮೇಲೆ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. ಈ 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್? ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ seventh period element. Seventh period element comprises of 32 elements. First 7s ಅಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, 5f ಅಲ್ಲಿ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 6d ನಲ್ಲಿ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 7p ನಲ್ಲಿ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 7s ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 5f ಅಂದ್ರೆ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 6d ಅಂದ್ರೆ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 7p ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 10 ಪ್ಲಸ್ 6 16, 16 ಪ್ಲಸ್ 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 30, 30 ಪ್ಲಸ್ 2 32. 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. So 6th and 7th period is the longest period which comprises of 32 elements. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು they are called as lanthanides, ಇದಿಷ್ಟು elements they are called as actinides. Actually lanthanum ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, actinium ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ they have left the space here. So 2, first period comprises of 2 elements, second and third period comprises of 8 elements, fourth and fifth period comprises of 18 elements, sixth and seventh period comprises of 32 elements. This is the insight concerned with respect to the different periods. ಈಗ group ಬರೋಣ. Group 1 alkali metals, group 2 alkaline earth metals, group 3 in the group 12 ತನಕ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರೂಪ್ 13 ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ 14 ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ 15 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ 16 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ 17 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ 18 ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್. ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್? ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಚಾಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ 1 ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬೀಡಿಯಂ, ಸೀಶಿಯಂ, ಫ್ರಾನ್ಷಿಯಂ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಲಿಥಿಯಮ್ದು? 3. 1s2 2s1. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೋಡಿಯಂ 11, 1s2 2s2 2p6 3s1. 3s1 ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ 19, 19 ಅಂದರೆ 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6, 4s1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರುಬೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 5s1 ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀಶಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 6s1 ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಾನ್ಶಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 7s1. ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್? ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್. Since it is placed in the same group, ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್? they have the similar outermost electronic configuration. Outermost electronic configuration same ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ their physical and chemical properties is also come on look here same. ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ physical and chemical properties are same. ಈ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನೀವು ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಒನ್, ಯು ಟೇಕ್ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಆಸ್ಟಟೀನ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಗ್ರೂಪ್ 8, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಸೆಮಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ noble gases. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you have lanthanides and actinides which are placed separately at the bottom of the periodic table. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ, ನೀವೇನು ಕಲ್ತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವತ್ತು? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ into groups and periods, into groups and periods in modern periodic table, in modern periodic table, in modern periodic table. ಹೇಗೆ, how many groups are there, how many periods are there, ಅದಷ್ಟನ್ನು you have concentrated in today's class. ಪ್ರತಿ ಪಿರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ PU ಲೆವೆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು S ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, P ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, D ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ F ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಟುಡೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ ಬಂದಿದೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ all the elements are arranged in the increasing order of their atomic number. Right? So student, once again you can subscribe us in My PU Chemistry YouTube channel. Amele you can also send the queries, you can see the assignments and format in our website mypuchemistry.in. Okay? And you are always welcome to subscribe in My PU Chemistry YouTube channel. Okay, thank you students.